Good morning students, welcome again. In the previous video we discussed about exercise 4.1 first main, that is complete the last column of the table. And table is provided and we discussed how to fill that table. Okay, you can watch the previous video. Now today in this session I am going to solve few questions on second main of exercise 4.1. So, what is the heading of the second main? All of you already possess textbooks. You can see the second main heading is check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Equation is given and beside that one value is given. Okay, you have to check whether that value is solution of that equation or not. How you are going to verify that? If you put that value into the equation, if LHS equal to RHS, if we get LHS equal to RHS, then the given value is the solution. ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS equal to RHS ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ LHS is not equal to RHS, then ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದು equation of the solution Allah. Very simple. Okay, the way to verify the given equations. Okay, as you all have textbooks in your home, so I will not write the heading. Directly I will move to the first question, that is a question. N plus pi equal to 19 is the equation. Am I right? Is it equation or not? LHS is there, RHS is there. In between LHS and RHS, equality sign is there, and at least one variable is there. So it passed all the conditions of equations. Therefore, we can call it as a equation. The equation. So side bracket or value n equal to 1. Now you have to check whether n equal to 1 is the solution of this equation or not. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಕ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. If you are successful, then you can say that this is the key of this particular lock. ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ LHS equal to RHS ಬರಬೇಕು. ಬಂತಂದರೆ ಎಸ್ n equal to 1 is the solution of this equation. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ 2, 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Solution, write once again, n plus pi is equal to 19. Put n equal to 1. Put ನೀವು n equal to 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n equal to 1 ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ n ಅದಲ್ಲ, wherever n is there, no, you have to replace that n with 1. n ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ 1 ಬರೀಬೇಕು. So n other in place of n I am going to write 1. Remaining as it is. 1 plus 5 is a 6, and is 6 equal to 19? 6 and constant, 19 constant, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ. 6 is not equal to 19. Therefore LHS is not equal to RHS. LHS RHS equal ಆಗಲಿಲ್ಲ. Therefore what is our conclusion? Therefore n equal to 1 is not the solution of given equation. Okay, n equal to 1 is not the solution of a given equation. Okay, note down second one.
B. 7n plus 5 equal to 19 is an equation. It is a simple equation. Then you have to check whether n equal to minus 2. n equal to minus 2 ಈ equation solution ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Same procedure, same steps. Solution. Write the equation once again. 7n plus 5 is equals to 19. Now put n equal to minus 2. Put n equal to minus 2. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ minus 2ನ ಬರೀರಿ. 7 in place of n because minus ಅದಲ್ಲ I simply can't write minus 2 outside multiply ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. n ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ n ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ minus 2 is plus 5 is 19 as is. First you need to open the bracket, no, plus nothing means what here, into 7n means 7 into n ಅಂತ ಅರ್ಥ. 7n means 7 into n. Same operation should follow here. 7 into minus 2 plus into minus 7 2s are 14, then plus 5 is equal to 19. Minus 14 plus 5 ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದ, ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. 14 ಒಳಗೆ 5 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. minus 9 is not equal to 19. minus 9 is not equals to 19. Therefore LHS is not equal to RHS. LHS, if LHS is not equal to RHS, then what it says? Therefore n equal to minus 2 is not the solution of a given equation. n equal to minus 2 ಕೊಟ್ಟಿರುವ equation ಅದ solution ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅನ್ನು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ. 7n plus 5. C bada, C is very similar to B, so you can do that. I will take P1. 4P minus 3 equal to 13 equal to minus 4. Okay. Solution. Write the equation once again. Put P equal to minus 4. Wherever P is there, 4P means 4 into P, therefore bracket or minus 4. In place of P, minus 4, minus 3 equal to 13, plus into minus, minus 4 4s are 16, minus minus addition ಆಗುತ್ತೆ.
16 plus 3, 19 and greater number sign, and minus 19 is not equal to 13. Therefore LHS once again not equals to RHS. Therefore P equal to minus 4 is not the solution of given equation. Remaining you try to yourself, very easy, just you need to substitute the given value into this equation. Substitute ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. LHS equal to RHS ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, LHS equal to RHS ಅಂತ ಬರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗಿವನ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, A, B ಆ್ಯಂಡ್ E. A, B ಮತ್ತು E ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ. ಒಳಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಟ್ರೈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ C, D, F. C, D, F. ಈ C, D ಮತ್ತು F ಒಳಗೆ ಒಂದು LHS equal to RHS ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ CDF ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ LHS equal to RHS ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನದ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ LHS equal to RHS ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ LHS equal to RHS ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್? ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೀ ಬಂಚ್. ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಕೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದು, ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, solve the following equations by trial and error method. Only 2 problems are there. I will discuss both problems. First one, 5p plus 2 is equal to 17. ಈಗ p
ಪಿಗೆ ನಾವು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ 17 ಬರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ 17 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ಬರುವಂಥ 5 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಇಂಟು ಪಿ ಅಲ್ಲ, 5 ಇಂಟು ಪಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5 ವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Let p is equal to 0. Let p is equal to 0. P is equal to 0 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5p plus 2 is equal to 17. p is equal to 0. 5 0 plus 2 is equal to 17. 5 zeros are 0. 0 plus 2 equal to 17. And 2 is not equal to 17. So ಬರಲಿಲ್ಲ. 0 is not your answer. Then go for p equal to 1. Let p equal to 1. 5p plus 2 equal to 17. 5p plus 1. 5 plus 2. And this is 7. 7 is not equal to 17. Then next, let p equal to 2. 5 is 10. 10 plus 2. And 12 is not equal to 17. Finally, ನೀವು p equal to 3 ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಈಗ ನೋಡು, ಇದು ಎರರ್ ಬಂತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. p equal to 3. ಬಂತಿಲ್ಲ. 5p equal to 3 ತಗೊಂಡಾಗ 5 3 is 15, 15 plus 2 17, 17 is equal to 17. therefore LHS is equal to RHS. ಯಾವಾಗ LHS equal to RHS ಬಂತು ಆವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. therefore ಏನು ಬರೀತೀರಿ, therefore p equal to 3 is the solution, is the ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಷ್ಟ. ಈ ಮೆಥಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬೇರೆ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, I will write the second equation and I will give you the hints which number you have to try, but I will not solve. Okay, you have to check it. Oh, second problem. 3m minus 14 is equal to 4. 3m minus 14 is equal to 4. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 0 1 2 ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತಾ.
ಸೊ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 4, 5, 6 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ m equal to 4, 5, 6. ಈ 3 ನಂಬರ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಪುಟ್ m equal to 4, put m equal to 5, put m equal to 6. ಈ 3 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ 3 ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I hope you can try it in your home. Okay. If you face any difficulty, you can contact me. See you again, you all, in next section with the remaining problems. Okay. Have a nice day. Bye.